yesterday once again proved that democracy is the heartbeat of this nation, just as it has been the heartbeat of this nation for 2 centuries. And even in the face of a pandemic, more Americans voted this election than ever before in American history. Over 150 million people cast their votes. I think that's just extraordinary. We are campaigning as a Democrat, but I will govern as an American president. The presidency itself is not a partisan institution. It's the one office in this nation that represents everyone. And it demands a duty of care for all Americans. And that is precisely what I will do. I will work as hard for those who didn't vote for me as I will for those who did vote for me. 네, 미국 대선 역사상 유례없는 상황이 밤새 펼쳐졌습니다. 역전에 재역전이 이어졌습니다. 소송전도 이어지고 있습니다. 자, 미국 대선 상황 전해드릴 텐데요. 현재도 개표는 계속 이어지고 있습니다. 자, 앞서 바이든 후보의 연설을 들어봤는데요. 현재 바이든 후보가 백악관에 한 발 더 다가간 양상입니다. 자, 미국 전국 개표 상황부터 보시죠. 자, 어제와 달리 그새 대부분의 주가 파란색 또는 빨간색으로 채워졌습니다. 미국 CNN 집계 기준으로 저희가 보고 있는데요. 자, 바이든 후보가 253명의 선거인단을 확보했고요. 트럼프 대통령이 213명을 확보했습니다. 바이든 후보가 꿈의 숫자 270에 한 발 더 가까이 다가간 상황입니다. 동부와 서부 지역을 중심으로 바이든의 손을 들어줬고요. 트럼프 대통령은 중부 그리고 남부 지역을 중심으로 지지를 얻었습니다. 자, 살짝 선명하지 않은 색깔로 채워진 곳은 현재 이 특정 후보가 앞서고는 있지만 아직 결과를 단정 지을 수는 없는 지역들입니다. 자, 대표적으로 네바다주와 조지아주 그리고 펜실베니아주 등이 꼽히는데요. 관련 이야기는 잠시 후에 해보겠습니다. 자, 백악관에 가까워진 바이든 후보는요. 연설을 통해 이렇게 밝혔습니다. And now, after a long night of counting, it's clear that we're winning enough states to reach 270 electoral votes needed to win the presidency. I'm not here to declare that we've won, but I am here to report when the count is finished, we believe we will be the winners. 자, 그리고 우리가 주목해야 하는 곳은 바로 핵심 경합주 6곳입니다. 바이든 후보가 꿈의 숫자 270 달성을 자신하는 이유도 바로 핵심 경합주에 있습니다. 바로 보시죠. 자, 펜실베니아, 미시간, 위스콘신까지 러스트벨트 3곳, 그리고 플로리다, 노스캐롤라이나, 애리조나, 이 썬벨트 3곳입니다. 자, 일단 어제 낮까지, 우리 시간으로 어제 낮까지의 상황을 먼저 보면 이랬습니다. 자, 애리조나를 제외하고는 모두 빨간색, 트럼프 대통령 우세 지역이었습니다. 그런데 개표가 진행되면서 조금씩 상황이 바뀌어갔죠. 일단 어제 저희가 미국 대선 이야기를 한창 하던 도중에 위스콘신이 바뀌었습니다. 이렇게요. We just got new information in on Wisconsin, and it has changed the state of play in the state for now. Okay? Right now, Joe Biden is 11,381 votes ahead with 89% estimated reporting. 오늘은 CNN과 함께 이제 정치부회를 끌고 간다 이렇게 생각하면 되는데 지금 CNN이 설명한 부분이 뭐냐면요. 이른바 러스트벨트예요. 조금 전에 이제 CNN이 설명하는 그 내용을 보니까 위스콘신 쪽에서는 바이든이 다시 역전을 했네요. 네, 그렇죠. 아무래도 미국 대선이다 보니까 우리보다는 각 주별로, 카운티별로, 이 작은 행정구역별로 상세하게 설명을 할 수 있는 미국 방송, 그중에서도 CNN과 함께 하는 게 의미가 있겠죠. JTBC. JTBC. You're watching JTBC. I'm Anderson Cooper from CNN, the world's news leader.
네, 여러분은 JTBC를 보고 계십니다. 핵심 경합주 이야기 이어가 보겠습니다. 위스콘신이 눈 깜짝할 사이에 바이든 우세로 뒤집혔습니다. 그래서 한동안 6개 경합주 중에 2개 주에서 바이든이 우세한 상황이었는데요. 여전히 승리를 장담하기에는 다소 애매한 양상이었습니다. 그런데 우리 시간으로 어젯밤 11시가 조금 넘은 시각 또 한 차례 역전이 일어났습니다. 바로 미시간주였습니다. 방금 미시간주는 0.1%포인트 바이든 후보가 역전을 했습니다. 네. 뭐 한때는 4%, 5% 뒤지고 있다가 조금씩 격차가 줄어드는데요. 미시간이 좀 흥미롭죠. 몇 분 사이에 지금 집계가 계속 바뀌는데 바이든 후보가 49.2%로 트럼프 대통령 49.1%를 아주 근소하게 앞서고 있습니다. Universe at this hour because of the breaking news, which is that as of minutes ago, Joe Biden has vaulted into the lead in the crucial swing state of Michigan. You can see it right there, nearly 7,000 votes. It doesn't seem like a lot. It isn't a lot right now, but it is a trend we have seen over the last several hours, and it has major implications. Major implications. 네, 정리를 해보면 이렇습니다. 6개 경합주 중에 우리 시간으로 어젯밤 무려 3곳을 바이든 후보가 앞서게 된 겁니다. 애리조나의 선거인단 11명, 위스콘신의 선거인단 10명, 그리고 미시간주의 선거인단 16명을 바이든 후보가 가져가게 된 거죠. 참고로 이 3곳을 포함한 핵심 경합주 6곳은요. 모두 지난 2016년 대선 당시에 트럼프 대통령의 손을 들어줬던 곳입니다. 트럼프 대통령은 당연히 이번 선거에서도 핵심 경합주 전 지역 석권을 목표로 했었는데요. 트럼프 대통령이 이기려면 우리 남부의 3개 주, 3개 주를 다 이기고 위에 펜실바니아까지 반드시 이겨야 트럼프 대통령한테는 어느 정도 기회가 있습니다. 네, 하지만 남부 3개주, 썬벨트 3개주 중에 애리조나가 바이든 우세로 넘어가고 이어서 러스트벨트 3개주 중에 위스콘신과 미시간까지 바이든 우세로 넘어가면서 트럼프 대통령의 패색이 짙어진 겁니다. As things looked very, very good for the Trump campaign, particularly in the Midwest, Pennsylvania into the Midwest, Nevada as well. 1 a.m., 2 a.m., 9:05 a.m., and you just watched it. And we talked about the progression over the last several hours, the progression in Wisconsin, the progression in Michigan, progression that may be happening in Pennsylvania. There's a reason. 자, 그럼 정리를 다시 한번 해보죠. 현재 애리조나와 위스콘신, 미시간까지 모두 바이든 우세로 반영을 해보면 바이든 후보가 확보한 선거인단 264명이 됩니다. 꿈의 숫자, 선거인단 과반에 6명이 모자란 겁니다. 6명만 더 채우면 백악관에 입성을 할 수 있게 되는 거죠. 자, 그럼 어디에서 채울 수 있을 것인가, 남은 숫자를, 이게 관심인 거죠. 현재 결과가 정해지지 않은 곳이 펜실베니아, 그리고 네바다, 노스캐롤라이나, 조지아주 등인데요. 이 중 모두 이 배정된 선거인단 6명 넘습니다. 자, 그러니까 이 중 한 곳에서만 이겨도 바이든 후보가 대통령에 당선이 되는 겁니다. We have won Wisconsin by 20,000 votes, virtually the same margin that President Trump won that state 4 years ago. In Michigan, we lead by over 35,000 votes, and it's growing. A substantially bigger margin than President Trump won Michigan in 2016. 자, 트럼프 대통령은 어제 기세등등하게 아직 아무것도 확정되지 않은 상황에서 승리 선언을 한 바 있는데요. 승리를 선언하면서 이런 말을 했었죠. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. This is a major fraud in our nation. So we'll be going to the U.S. Supreme Court. We want all voting to stop. 자, 아직 개표를 기다리고 있던 이 펜실베니아 등 일부 지역의 우편 투표를 문제 삼은 건데요. 그동안 트럼프 대통령은 선거전 내내 우편 투표에 대한 불신을 드러낸 바 있습니다. I'm not a good loser. I don't like to lose. I think mail-in voting is going to rig the election. I really do. This is going to be a fraud like you've never seen. 자, 앞서 보신 것처럼 우리 시간으로 어제 오후부터 바이든의 대역전이 이뤄지자 트럼프 대통령 측은 예고한 대로 소송을 잇따라 제기했습니다. 물론 그 전에 트럼프 대통령은 트위터에 이런 불만을 연달아 남겼습니다. 자, 왜 그들이 우편 투표 더미를 개표할 때마다 비율이 파괴되고 있는 건가?
자, 나는 민주당 우위의 주요 지역에서 앞섰다. 그러다 우편 투표가 집계되면서 하나 둘씩 마법처럼 사라지기 시작했다. 아주 이상하다. 자, 그리고 트럼프 대통령 측은 위스콘신 주에 대해선 재검표를, 또 펜실베니아와 미시간, 조지아주 등에는 개표 중단 소송을 제기했습니다. This is among one of the most anti-democratic things I've ever seen or encountered. And it's not just here in Philadelphia. This is going on all over the country. While all of you thought there was some kind of legitimate count going on here in Philadelphia, it was totally illegitimate. 자, 바이든 후보도 오늘 트위터에 잇따라 글을 올렸는데요. 뭐랄까요? 아직 확정은 안 됐습니다만 앞선 자의 여유가 묻어났습니다. 일부를 보죠. 자, 개표를 마치면 우리가 승자가 될 것이라고 분명하게 믿는다. 오늘 트럼프 정부가 파리 기후협정을 공식 탈퇴했다. 그리고 정확히 77일 후에, 77일 안에 바이든 정부는 다시 협정에 합류할 것이다. 자, 이번 선거의 결과는 도널드 트럼프 대통령도 나도 결정하는 것이 아니다. 미국 국민이 결정하는 것이다. 자, 그리고요, 결정적으로 홈페이지를 새로 개설했는데요. 잠깐 보시죠. 바이든 해리스 트랜지션. 그러니까 우리말로 하면 바이든과 해리스의, 이 바이든 대통령 후보와 해리스 부통령 후보의 대통령직 인수위원회인 겁니다. 아직 홈페이지에는 짧은 인사말 정도만 들어가 있는데요. 자, 보면 인수위원회는 바이든과 해리스 정부가 첫날부터 전력을 다해 달릴 수 있도록 준비하겠다. 뭐 이런 내용입니다. 자, 이미 트럼프 대통령과 상반된 행보를 걷기 시작한 모양새입니다. 물론 아직 선거는 끝나지 않았습니다. 자, 바이든 후보가 이번 대선 마지막 유세 때 했던 말 한 번 더 들어보죠. It's time for Donald Trump to pack his bags and go home. 네, 바이든 후보의 말대로 트럼프 대통령, 자, 가방을 싸서 집으로 돌아가게 될까요? 자,